भाई जी इन्हों के खिलाफ हूँ निरी जंग है। जोड़े नहीं ना मनते, जोड़े असी आखते हैं बई असी हाँ, उन्होंने सीधी पक्की तो जंग है भाई जी हक सच की। तो जितने भी ये यूट्यूबर ने ना, ये बिल्कुल इन्हों की वजह तो ये जितने भी उस्ताद जिन्होंने माजरत करनी पैंदी, चनियोट के शिकारी ने, तो चनियोट देना चाहिए उत्थे अपना एक प्रोफैशनल यूट्यूबर एक ना दफा आते ना नेकी कर दरिया बिच डाल। एक कुछ बंदे है को मेरे तो भराओ की हाल है, ठीक हो से ठीक है। उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होगे तो फिट फाट होगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शानी आगा पिजन तू, शानी 90 पिजन तू यार, शानी आगा ब्लाग दूसरा है तो फिर मैं भुल जाना। तो इस गल्ले शानी 99 पिजन तू आ गया थोड़े नाल। ते अज गल करनी है जेडे साडे उस्ताद मोहतरम लाहौर वाले, जिस तरह कि तुसीं उन्हां दी वीडियो तक्की है यूट्यूब ते फेसबुक ते, सारियां बंदियां ने उन्हां दी वीडियो लाई है। तो जिथे भाई जी तनकीद होंदी है ना, तनकीद दे नाल वो जिस तरह आखते ना कि बंदे दी अच्छे काम ते जे बुरे काम ते तनकीद बंदा कर सकता ना, तो अच्छे ते तारीफ भी करनी चाहिए है। उहदे नाल कोई बंदा ना ही वड्डा होंदा है ते ना ही कोई निक्का होंदा है, बल्कि उहदे नाल उहदी इज्जत वधदी है। तो बहुत सारियां बंदियां नूं जेहड़ा ना, बहुत सारियां बंदियां नूं जेहड़ा है वो इस चीज़ ते बड़ा मसला बनता है कि सही गल जिहड़ी होंदी है ना उन्होंने मन लेना या उहदे ते उन्होंने बड़ा मसला बनता, क्योंकि वो शुरू तो बचपन तो जोड़ा ना उस चीज़ से चले ही नहीं होंगे ना कि बई सही जी सच्ची गल है उन्होंने मान लेना। उन्होंने सिस्टम ही यही होंगे कि नहीं अपनी दबी रखो। वो ऐं दे बहुत ज़्यादा बंदे जोड़े ने ना वो कबूतरबाजी के विच है कि जेडे आखते हैं बस ठीक है जे कुछ असी आ छड़िया ये लोहे ते लकीर है बाकी कोई गल नहीं। तो जी इन्हों को मिसटेक होंगी है भी वड्डियां उस्तादां कोलों दूसरी बारी मिसटेक होंगी है भी, दूसरी बारी मिसटेक किंज होंगी है भी, दूसरी बारी मिसटेक किंज होंगी है भी कि भाई जी इन्होंने पहली बारी जो वीडियो बनी इन्हें एडिट नहीं की वीडियो, ये हूँ दूसरी तीसरी बारी होंगी है भी। मैं हूँ इस गल तो मैं गल करना पाया, और भी बहुत सारिया गल्लां जड़ियाँ ने ना वीडियो इंदियां गल्लां होईयां ने जड़ियाँ गल्लां ना मनने वालियां ने। तो यार मैनू समझ नहीं आती जेडे बंदे इन्हों तकते हो पे, पता नहीं यार तुसी किंज इन्हां दियां वीडियो तकते हो पे कि यार जिहदे विच तुहानूं बजाए सच दसने दे तुहानूं जनाब मनो गल जिहड़ी है दूजी दसदे न पे। हुण मिसाल के तौर पर जिस तरह हुण ए साडे बजुर्ग हाफिज साहब है, नाल तस्वीर तुसीं थंबनेल ते तक ली है जिन्हां दी गल करना पिया मैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ का इलम नहीं हा। उन्होंने कल जिस तरह अपनी गल दसी ना, तो उहदे विच गलती किहदी बनती है, ये गलती बनती है यूट्यूबरां की। क्यों कि भाई जी वो जोड़ा थोड़ा जहा स्किप होंदा ना या थोड़ा जो सैकंड 2-4 सैकंड होंगे ने सिर्फ वो एडिट करने वास्ते जोड़ा ना वो समझो कि इन्हों मौत पै जाती है। तो आखते हैं खैर ही है जान दो जरा जड़ियाँ भी गल्लां हैं सारियां जान दो। उहदे नाल केह् होंदा पिया जितने भी साडे वड्डे मचोर उस्ताद ने लाहौर दे भी पाकिस्तान पूरे दे जितने भी मचोर उस्ताद ने, जिस टाइम इन्हां दी यूट्यूब वालियां दी मिसटेक कोई होंदी है ना या उन्होंने सही गाइड करके या जी गल इन्होंने पता होंगी है वीडियो विच डक सकते हैं उन्होंने बंदियां कि नहीं भाई साहब नहीं इंज नहीं इंज आह चीज़। क्यों उन्होंने अगू कोई तुहानूं आखना तो नहीं, कोई जिन्होंने तुहानूं अगू ये तो नहीं आखना वा तू गलत आखना पे गल नहीं, क्योंकि उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड होंगी है भी। तो जितने भी यूट्यूब वाले ने जितने भी जाके बाजियाँ जाके सारिया वीडियो लाइया ने, क्या तुसीं क्या समझते हो कि इन्होंने इस चीज़ का नहीं है पता कि भाई जी उन्होंने कोल कबूतर केड़े उड़ते हैं पे, सारिਆਂ ਨੂੰ पता हाँ। मगर क्या होंदा इन्हां दा दिल होंदा कि टोपी ड्रामा जिहड़ा है ना वो टोपी ड्रामा लगा रहे। तो मैनू तो पता नहीं समझ नहीं आती, अद्धे विचों पता नहीं अनपढ़ ने, तो असी जिहड़ा मेरे यार यूट्यूब चैनल बना ले ने, तो पता सानू है ही कोई नहीं किसी चीज़ का। तो बस ठीक है जिहड़ी गल आउंदी है वो करी जाइए बस, होर तो गल फिर मेरे हिसाब नाल कोई नहीं रही। तो गल जिहड़ी मेन मकसद करने का यही है कि दूजी बारी जिहड़ा ये जिहड़े वीडियो बनाते हैं पे यूट्यूब वाले ये उन्हां दी वजह तो जिहड़ा है सारा काम फिर जिस टाइम एक गल किसी बंदे को गलत होंदी है या वो जिस टाइम अगे वायरल हो जाती है वीडियो, फिर उहदे तो बाद उन्होंने ढक्कन नहीं होंदा। फिर उहदे ते हर बंदा फेसबुक ते टिकटॉक ते जिथे जिथे भी ने इंस्टा ते हर जगह के बंदे जिहड़े ने वो वाली चीज़ नूं अगे चा लैंदे ने। ते बजाए वो चीज़ जिहड़ी तुहाडी वीडियो विच एक गलत चीज़ होंदी है जे बंदे उन्होंने चा लैंदे ने, तो फिर मेहरबानी है तुहाडी कोशिश करके अपनी वीडियो जिहड़ी यूट्यूब ते तुसीं लांदे हो कोशिश करो कि वो बंदे पूरी वीडियो तकन ना कि वो चीज़ विचों कढ के पूरे जिहड़ा तुहाडे जुत्तियां जिहड़ियां ने वो तुहाडे सिर विच पूरे मीडिया ते दस्सन कि भाई जी ये फलाने बंदा जिहड़ा ते बार बार मैनू हुण जिहड़ा ना अपने मेरे चैनल ते यूट्यूब ते थल्ले तुसीं तक सकदे हो कमेंट आउंदे न पे
ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਗਲਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਯਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਯਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਖਦੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਲ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 40,000, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੀ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। 40,000 ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਕੇ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 40,000 ਦੇ ਬੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬੂ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਨੇਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਆ ਟਾਪਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ YouTube ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ YouTube ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ YouTube ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਵਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵਿਚਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲਮ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬਨ ਵਿਊ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਤਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਤਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਤਨੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਂਘੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਾਬਨ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਰਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਹੀ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨੋ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਇੰਝ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦ ਰਵੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 40,000 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਲੜਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਜੀ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ YouTube ਤੇ, ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਗੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕ ਲਓ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਖੁਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਹੋਣ, 10 ਹੋਣ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੋਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ। ਤੱਕੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਗੂ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈਂਦਾ ਕੰਮ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 2026 ਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਨੇਬਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਝ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਠੀ ਵਿਹਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਤਰਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੱਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਝੂਠ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚੂਨਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ YouTube ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੇਟ ਆਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਆ ਦੇ ਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 20,000 ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 20,000 ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਮਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਟੀਕੇ, ਸਮਝਿਓ। 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ 100 ਯੂਰੋ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ 30,000 ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ 3,000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ, 25,000 ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, 26,000 ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ 25 ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੈ ਲਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਜੰਗ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਨਿਰੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਜੰਗ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਫੇਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। इंशाल्लाह जिंदगी रीत मिलांगे नवे विलाग। पाकिस्तान जिंदाबाद, यार सलामत है सोबत बाकी।